First of all, though I should wish you for clearing prelims, but I am not interested to wish you. Do you know why? Because it's not a great adventure to clear prelims, isn't it? The real job is clearing the mains, not just clearing with good marks and to your satisfaction. And I believe even myself not cleared with great satisfaction, though I cleared the ultimate result. The reason is, even I left one 10 marks question. It is a mandatory 10 marks question. I didn't write it, but still I could achieve success. The reason is, it is not I am meritorious, because there are more number of people who are not even up to my level. Similarly, first stop worrying about attending or securing 80 marks in the mains exam. Never ever think that you will get 80 marks. It never happens, isn't it? But what our mind suggests every time, we should get 80, 80, 80, 80. But it is impossible task, friends. Nobody can get 80. Then question is, how much we should get? What is the ideal score which we should aim for or target for? Out of 80, if you could secure 50 to 60, I am telling you, between 50 to 60, your seat for final selection is confirmed. Am I clear, friends? Between 50 to 60. Last time there were only 38 posts, isn't it? Even those 38 posts also, people who could get 45, they secured final selection. Am I clear? In fact, I have gone through the High Court website. In the recruitment results, you will find, in the recruitment results, you will find the last notifications final list. There you find the number of marks they secured in written exam, interview and final. Many people got 41, 42, 45. They cleared the final exam also. So out of 80, if you could secure 50 to 55%, you will win the game. Am I clear? So the point to be taken is, don't get worried about securing 80. This is point number 1, friend. And let me also share with you, you are all having some knowledge about law, isn't it? Having knowledge is different, cracking the exam is different. In the examination, in clearing the examination, it is a strategy that plays a lead role. Strategy has a vital role to determine your fate. So my submission to all of you is, first you should formulate an appropriate strategy. Unless that is properly framed out, it is very difficult to crack the examination within the given very shortest time, which they have never given. This is the first time they gave only not even 30 days, friends. Previous time they used to give at least 45 days or 2 months, 3 months, but this time not even 1 month, isn't it? First day seeing the result, verifying whether you got through the exam or not, again seeing the result, next day confirming with remaining people, next day how many marks, verifying with remaining people, isn't it? Finally settling down, the next day tension starts, how to write mains, isn't it? This is the thing that runs in your mind. So in this entire process, rationality does not dominate, it is the emotion dominates, isn't it? If you are emotional, you can never take a proper decision. Ante kada? Every time you think of how to secure 80, isn't it? It never happens, I am telling you. My suggestion is, it is an examination for 80 marks. 40 for criminal, 40 for civil, isn't it? Out of which definitely 20 marks are from Indian Evidence Act, isn't it? They will ask Evidence Act both in civil and criminal. You verify all previous examination question papers, particularly mains. Definitely there will be there are questions from Indian Evidence Act, isn't it? So your understanding,
of Indian Evidence Act is impeccable, unquestionable, clear, robust, perfect. In fact, unless your Evidence Act is, you master Evidence Act, it is difficult to clear mains. In fact, it is a very shortest subject also. You have only 167 sections. So that is one important thing, because they will definitely ask 15 to 20 marks from Evidence Act. 15 to 20. This is for sure. How many marks we should secure? 45 total marks, which I am telling right now, out of 80. Especially taking reservation into consideration. If you secure 45, 20 from Evidence Act, remaining 20, 25 from remaining subjects, you will be for an interview. Without any hesitation, you will be for interview, I am telling. Without any hesitation. If you secure 45 marks in the given recruitment process, you will be definitely for interview. And another important point, let me share with you, out of 800 people, 200 people qualified even though they don't know that they will qualify. Do you know this fact? And those who were thinking that they will qualify, they didn't qualify. Isn't it? But the fact remains, definitely there are serious aspirants, roughly around 100, only around 100. I am telling you, if you could secure 40 to 45, irrespective of final outcome, I am telling you, you will be in the interview list. That is for sure. So my submission, try to secure 45 to 50, you will be in the final list also, because you have nearly 95 posts this time. Am I clear, friends? So keep this fact in mind. And the next issue, how to read. You are all having some knowledge. If I ask you about Evidence Act, some things will run in your mind. Expert opinion, dying declaration, confession, TI period, ABCD, XYZ. Isn't it? Every subject you have knowledge. But when you start writing, blood oozes from, not only from brain, from every cell of our body. Isn't it? రక్తము దారల్లాగా బ్రెయిన్లోంచే కాదు, శరీరంలో ప్రతి సెల్ నుంచి వస్తుంటుంది. బికాజ్ యూ నెవర్ ప్రాక్టీస్ రైటింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టైం. బట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఎ జడ్జ్ ఈజ్ రైటింగ్ ఫర్ ఎ లైఫ్ టైం. Unless your mastery of writing is wonderful, excellent, unparalleled, never ever aspire to settle in this profession, I am telling you. Come. It's a life of a judge is writing. Judge speaks through his writing. In Judicial Academy, there is one desk. It says, judge speaks through his writing. Okay? So, it's all about writing. And I am telling you, out of these 800 people, 400 definitely do not know how to write. They don't know. That is because our education system is like that. We were trained by our culture and family to speak more, write nothing. So we have nothing to write ultimately. But it is a writer who decides fate. So discover a writer within you. And making a judge is a very easy job for you. So what I am telling, discover a writer. It means there is a writer within you. Try to bring him to the reality. Definitely you will secure the job. So the point is, be cool. Don't get worried that there is only limited time. Just 20 days undi, 25 days. Asla worry mind lo తీసేయండి. అది అవసరం లేదు. మనము ఇక్కడ ఏమి డిస్కస్ చేస్తామో అవే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఆ క్వశ్చన్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా రాయకపోతే అప్పుడు వస్తుంది చూసావా, అప్పుడు ఏడుపు. అది బాధ అంటే. ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? చచ్చిపోయేంత వరకు వెంటాడుతుంటుంది అది. కాబట్టి చచ్చిపోవడం బెస్ట్ అనిపించింది. కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే, నేర్చుకున్న వాటిని పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి. రోజుకి 10 క్వశ్చన్సే నేర్చుకోండి, 15 క్వశ్చన్స్ నేర్చుకోండి. అంతే, ఇంకా నేర్చుకోవద్దు ఎక్కువ. మనకేముంటుంది, ఒక రోజులోనే 16 సబ్జెక్ట్స్ కవర్ చేయాలని మైండ్ డామినేట్ చేస్తుంటుంది. అది సాధ్యమా? 16 days, 1 day, is it possible? But what your mind and heart is saying, what irrationality is talking about, 1 day 16, 1 day 16. 6 balls 36 possible, but not 106, isn't it? So my submission to all of you is, you already thorough with some level of knowledge with respect to law, especially for the reason of clearing this prelims. What I am suggesting you, in this 16 days,
period, what we are going to do? Number one, for every question, in the sense every day we will discuss 25 questions. Myself will take some 10 to 15 questions. Kiran sir will come, he will teach civil part, he will take some 10 to 15 questions. Every day we will discuss roughly 25 questions. 16 into 25, 400 questions we will discuss. I am telling you, if you give a patient hearing, definitely every question and its answer will be fed into every nerve of your body. That much emphasis you will speak in the 16 days. You just read and understand all those things which we are speaking in the classroom and take notes. And another important thing which you should take note is these 400 questions. Definitely all the questions from these 400 only. I am telling you. Only these 400. Next, what you have to do is, each question, what you have to know, what to write. How to write. Number 3, where to stop. ఏది రాయాలి, ఎంత రాయాలి, ఏది రాయద్దు, అంతే కదా. ఇది ఫస్ట్ మీ అందరికీ తెలియాలి. మీకు డైయింగ్ డిక్లరేషన్ ఫస్ట్ జేసీజే స్టార్ట్ అయినప్పుడు చదివే క్వశ్చన్ అదే కదా, అంతేనే కదా. ఎందుకంటే ఎక్కువసారి ఎగ్జామ్లో అదే వచ్చింది కాబట్టి అదే ఇంపార్టెంట్, అదే చదువుతాం. లేదంటే కన్ఫెషన్ ఆర్ విల్. ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ ఎగ్జామ్లో ఎన్ని వర్డ్స్ రాయాలో అనే ఒక లిమిట్ లేదు. అర్థమవుతుందా ఫ్రెండ్స్? రైట్ దిస్ క్వశ్చన్ విత్ ఇన్ 100 words, 200 words, 1000 words. అటువంటి లిమిటేషన్, బౌండరీస్ ఏమీ లేవు. ఇఫ్ యూ కుడ్ కన్వే ద ఎంటైర్ ఆన్సర్ విత్ ఇన్ 1 word, if it is a right answer, he is under an obligation to give entire marks. Am I clear, friends? Please keep it in mind, this is a very, very important affair. Even if you examine those who qualified, even I spoke to the person who corrected the paper, he says there are people who has written more than 15 pages, but we awarded only 15 marks. But there are people who wrote 4 pages, we gave them 60 marks. Because it all depends upon, in our exam, hitting the point, touching the core. It is not necessary to write an introduction, conclusion, summary, essence. They are all nonsense. It's a technical exam. It's a maths exam. Maths exam lo introduction, conclusion untaya. ఈ ఆల్జీబ్రా సూత్రాన్ని పైథాగరస్, అరిస్టాటిల్ కనిపెట్టాడు, సోక్రటీస్ దీన్ని డెవలప్ చేశాడు, దీనివల్ల సమాజం ఇలా అభివృద్ధి చెందుతుంది, ఇవన్నీ ఏముండవు మన దాంట్లో. 498A ఎందుకు పుట్టింది, స్త్రీ తరతరాలుగా యుగాలుగా అణిచివేయబడుతుంది, 498A వచ్చింది, మొగాళ్ళు ఇప్పుడు ఇదంతా సోది మనకు అవసరం లేదు. ఈ చెత్తని రాయొద్దు, రాయకూడదు. 498A spelled out, it talks about following elements. Relationship must be wife and husband or relatives. She must be subjected to cruelty while the marriage is in subsistence. Cruelty means willful conduct likely to drive the woman commit suicide or injury. Number 2, demanding her to meet, illegally demanding or harassing her to meet a demand or any property or valuable. అయిపోయింది ఆన్సర్. అది ఇంత మించి రాయడానికి కూడా లేదు. మనకి ఇంకొక రోగం ఉంటుంది, ఏంటిది? సైటేషన్ రాయాలా. సైటేషన్ తెలిసింది రాయకపోతే మన లోపల ఒకటి ఉంటుంది, ఆ పిచ్చిది మనసు అనేది, ఎందుకు రాయమని అడుగుతుంటుంది. అది నిజానికి మిమ్మల్ని చెడగొట్టడం, అది అంతే కదా. ఆల్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్ రీజన్స్ ఆర్ అవర్ మైండ్. మనం ఏం చేస్తాం, చెడిపోయేదానికి ఒప్పుకోకుండా రొమాంటిసైజ్ చేస్తుంది హ్యూమన్ మైండ్. నా అంతరాత్మ, మనసు ఇదంతా ట్రాష్. వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ, యు ఆర్ రైటింగ్ ఏ మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్, యు ఆర్ రైటింగ్ ఏ హైపర్ టెక్నికల్ ఎగ్జామ్. ట్రై టు స్టిక్ టు ద పాయింట్, డోంట్ ట్రావెల్ బియాండ్, అంతే కదా. ట్రైన్ ఏసీ అని చెప్పి, డబల్ డక్కర్ అని చెప్పి ట్రాక్ పెద్దదిగా అయ్యేది కదా, సేమ్ ట్రాక్ మీద నడవాలి ఎవడైనా. ఓకే, మై సబ్మిషన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈజ్, within few words try to communicate the depth of a law. That must be your ability. మీకు ఈ 16 డేస్లో, ఎవ్రీ 20 డేస్లో ఏ క్వశ్చన్కి ఎంత డెప్త్ అర్థం చేసుకొని ఏది కమ్యూనికేట్ చేయాలి, ఏది మీరు అందులో ఇంక్లూడ్ చేయాలి, ఏది ఇంక్లూడ్ చేయకపోతే రాంగు, ఏది ఇంక్లూడ్ చేస్తే బెనిఫిట్,
అలాంటి ఇష్యూస్ అన్నీ చెప్పటం జరుగుతుంది మీకు. ఓకే, ఇంకొకటి, ప్రతి సబ్జెక్ట్ మీద నేను కానీ సార్ కానీ చాలా ఫిలాసఫీ చెప్పొచ్చు, కానీ అవేమి చెప్పం మేము. ఓన్లీ మ్యాథ్స్ లాగా ఈ క్వశ్చన్కి ఇదే ఆన్సర్, ఇట్లే రాయండి. మీరు ఏ బుక్ చదివినా అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద అదర్ డే ఐ వాజ్ డిస్కసింగ్ ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్. అసలు ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ అనే ఒక సెక్షన్ని థియరీ ఆఫ్ రెలవెన్సీలో ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేశాడు, దానికి కేసుకి లింక్ ఏంటి, అలాంటి క్వశ్చన్లు మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో అడగట్లే. అసలు ఆడేమంటాడు, ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ అని సింపుల్గా అంటున్నాడు. మీరు ఏం రాయాలి, జస్ట్ 5-6 పాయింట్స్. ఇట్ ఈజ్ ఏ రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 45 ఆఫ్ ది యాక్ట్. ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఆ వర్డ్ ఉంది చూసా, రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్. ఈ రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ అనే ఒక పదానికి ఎంత అర్థం ఉందో తెలుసా? అందుట్లో ఒక ప్రపంచాన్ని చూపించవచ్చు మీకు, అంత అర్థం ఉంది. అర్థమవుతుందా? మీరు జస్ట్గా సెక్షన్ ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ ఈజ్ డెల్ట్ అండర్ 45 అన్నారు అనుకో, డెల్ట్ అండర్ 45 అనేది తప్పు కాదు, ఇట్స్ నాట్ రాంగ్. ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 45 ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ అనేది అది కరెక్టే, ఇది కరెక్టే, రెండిట్లో తప్పు కాదు. రెండోసారి చెప్పాను రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ అనేది. దాన్ని బట్టి మీకేం అర్థమైందంటే, మీకు రిలవెన్సీ అంతా తెలుసు, రిలవెన్సీలో ఇది ఒక రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ అనే దాన్ని కూడా మీరు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు అక్కడ. ఇట్ ఈస్ డెల్ట్ అండర్ సెక్షన్ 45 అంటే ఇట్స్ జస్ట్ థ్రోయింగ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యువర్ మైండ్. దర్ ఈస్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ సెంటెన్సెస్. Expert opinion is also a relevant fact as per section 45 of the Evidence Act. An expert, any person who is specialized in any skill with respect to following matters. With specialized skill. అదేమంటున్నాడు మీరు చూడండి, యాక్ట్లో ఏమన్నాడు, స్కిల్ అంటాడు. స్కిల్ అన్నాడు, నాలెడ్జ్ అన్నాడు. మరి స్కిల్కి నాలెడ్జ్కి తేడా ఉందా లేదా? మీకు నాలెడ్జ్ మీకు సబ్జెక్ట్ అంతా వచ్చి రాత్రి చదవకుండా క్యాండిల్ పగలగొట్టేసి లైట్లు అంతా చేసేసి ఇంట్లో వాళ్ళందరూ నువ్వు కష్టపడటం అనుకునేది, ఇది నీ నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు. కానీ నీకున్న నాలెడ్జ్ని కాగితం మీద మలచడం మనం చూసావా, అది స్కిల్. ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేటింగ్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ టు రియాలిటీ ఈజ్ ద స్కిల్, నైపుణ్యము. సో ఆడేమంటాడు, సెక్షన్ 45లో నువ్వు 10th క్లాస్ చదివావా, PhD చదివావా, నువ్వు అదా ఇదని అడగల. పానీపూరి వేసేవాడు కూడా ఆడుకో టాలెంట్ ఉంది, అవునా కదా? మనకు రాదు, ఆడే వేయగలడు అది ఆ టైప్లో, ఆ కోన్ టైప్లో. ఏ పర్సన్ హ్యావింగ్ ఏ స్పెషలైజ్డ్ స్కిల్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సబ్జెక్ట్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ సబ్జెక్ట్స్? సైన్స్, ఆర్ట్, హ్యాండ్ రైటింగ్, థంబ్ ఇంప్రెషన్, ఫారెన్ లా, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఇక్కడ మనం గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే, చాలా మీరు కీన్గా చదవాలి ఇవన్నీ. అసలు కళ అంటే ఏంటి, సైన్స్ అంటే ఏంటి, అవునా కదా? ఆర్ట్ సైన్స్ అంట మనం మామూలుగా జస్ట్ బైహార్ట్ చేయొద్దు. ఆర్ట్, కళ అంటే ఏంటి, అవునా కదా? ఎంత పెద్ద మాట. కళాకారుడు. సైన్స్ అంటే ఏంటి? ఈ ఫ్యాన్ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఒకలాగే తిరుగుతుంది, అవునా కదా? సైన్స్ ఈజ్ యూనివర్సల్. సో ఎనీథింగ్ విచ్ హ్యాజ్ ఏ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ కాల్డ్ సైన్స్, అవునా కదా? కళలు అంటే సంగీతం ఒక కళ, అవునా కదా? నటన ఒక కళ, ఇజంట్ ఇట్? కళ అనేది ఏ పర్సన్ ముందు కళ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి మాత్రమే దాన్ని అభ్యసించి నేర్చుకోగలుగుతారు, అందరూ చేయలేనిది. ఇప్పుడు ఒక మాట అంటారు, క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ ఏ సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్ అంటాడు. విన్నారా లేదు ఈ మాట ఎప్పుడైనా? క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్, కండక్టింగ్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ ఏ సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్ అంటాడు. ముందు ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ తెలియాలి. నేర్చుకున్న తర్వాత కొన్ని రోజులకి నువ్వు ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్లో చేస్తావు, అది నువ్వు మాత్రమే చేయగలవు, ప్రపంచంలో ఎవడు అట్లా చేయలేడు. అంటే నువ్వు నేర్చుకున్న సైన్సు కళ స్టేజ్కి తీసుకెళ్ళగలవు. ఒక ఇండివిజువల్ మాత్రమే చేయగలిగేదాన్ని కళాకారుడు అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మాట్లాడాలనుకుంటాం, నువ్వు కళాకారుడు అంటారు. హ్యావ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్? బికాజ్ ఇట్స్ ఏ యూనిక్ ఎక్సెప్షనల్ క్వాలిటీ. సో పాయింట్ ఈజ్, ఏ పర్సన్ హ్యావింగ్ ఏ స్పెషలైజ్డ్ స్కిల్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సబ్జెక్ట్స్: సైన్స్, ఆర్ట్, ఫారెన్ లా, హ్యాండ్ రైటింగ్, థంబ్ ఇంప్రెషన్.
he can give his opinion. It is an opinion. That opinion shall be supported by reasons. Okay, the expert opinion is advisory in nature. It is not binding on the court. ఈ వాట్స్ రాస్తే చాలా, ఇంకేం రాయవసరం లేదు ఇట్లా. సో కాబట్టి ఏమి రాయాలి, ఎంత రాయాలి, ఏది రాయకూడదు, మీరు ఈ 3 విషయాల మీద బాగా అవగాహన చేసుకుని పెట్టుకోండి. కరెక్ట్, ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ అంటే ఇంతే రాయండి, ఇంకేం రాయద్దు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఈజ్, అసలు మనందరికీ ఉన్న, అంటే ఇండియన్స్కి ఉన్న ఒక రోగం అనుకోండి, డిజార్డర్ అనుకోండి, డిసీజ్ అనుకోండి, అడిగిన ప్రశ్నకి తప్ప అంత దానికి సమాధానం ఇస్తారు. మీరు ఇంగ్లీష్ మూవీస్ చూడండి, ఆడు మాటలు అర్థం కావు, ఉన్న మాటలు కూడా కొంచెమే తడిపొడిగా ఉంటాయి. అవునా కదా? మన తెలుగు సినిమాలు ఎట్లా ఉంటాయి? వాడు చెప్తూనే ఉంటాడు, కోర్టుకి, తీర్పుకి ఇంత వ్యత్యాసం ఉంటే న్యాయం ఉన్నట్ట లేనట్ట అన్నట్టు. క్వశ్చన్ ఈజ్, ఆయన బోన్లో ఉన్నవాడు క్వశ్చన్ అడిగితాడు, ఆన్సర్ తప్ప మిగతావన్నీ చెప్తాడు. మీరు కూడా ఎగ్జామ్లో అది కల్టివేట్ చేసుకోవద్దు. మీరు ఏం రాయాలి? ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ అంటే ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ రాయండి, అన్నీ రాయద్దు. ఇంకా ఎనదర్ మనతో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీకు 6 or 7 పాయింట్స్గా డివైడ్ చేశాను. ఒక్కొక్క సెంటెన్స్కి 5 to 6, 5 to 6 వర్డ్స్ రాశాను నేను. మీరు అందరూ ఏం చేస్తారు తెలుసా, జనరల్గా ఒక్కొక్క సెంటెన్స్లో 25 వర్డ్స్ ఉంటాయి. అట్లా రాయొద్దు, అలా రాయకూడదు. దట్ ఈజ్ నాట్ ఏ గుడ్ ఇంగ్లీష్, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. మీరు ఫస్ట్ నేర్చుకోండి, ఒక సెంటెన్స్కి నన్ను అడిగితే 3 వర్డ్స్ ఉంటే మంచిది, 5 వర్డ్స్ ఉంటే ఎక్సలెంట్, 8 వర్డ్స్ ఉంటే ఓకే, 10 వర్డ్స్ ఉంటే దరిద్రం, ఇంకెక్కువ ఉంటే వరస్ట్, నాన్ సెన్స్, ఎవ్రీథింగ్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, వెరీ సీరియస్లీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. మీరు రేపు పొద్దున్న ఎవరికి లెటర్ రాయాలన్నా, ఎవరికి మెయిల్ చేయాలన్నా, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎంత తక్కువ వర్డ్స్లో రాస్తే అంత అమేజింగ్గా ఉంటుంది. బ్యూటీ లైస్ ఇన్ బ్రివిటీ అంటాడు, అంతేనే కదా? సూక్ష్మంలో మోక్షం చూపించమన్నాడు. మీరు ఇంత కథలు రాస్తే ఓపిక లేదు జనాలకి. కాబట్టి ఫస్ట్ తక్కువ వర్డ్స్లో రాయటం ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో మై రిక్వెస్ట్ ఈజ్, మనందరము మీకు ఇంత చెప్పినా మళ్ళీ మీరు లాంగ్ సెంటెన్స్లే రాస్తుంటారు. మిమ్మల్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. నేను తక్కువ సెంటెన్స్లు రాయాలి, అదే తక్కువ వర్డ్స్లో రాయాలి. మీకు తెలుసు కదా ఇవన్నీ, లెటర్స్ అంటే ఏంటి, వర్డ్స్ అంటే ఏంటి, సెంటెన్స్లు అంటే తెలుసు కదా. లెటర్, సారీ, అనిల్ ఈజ్ ఏ ఓకే, అనిల్ ఈజ్ బ్యాడ్, ఇది సెంటెన్స్, అంతే కదా? ఇంతే ఉండాలి, ఇంతకు మించి ఎక్కువ ఉండకూడదు. అంతేగాని అనిల్ ఈజ్ బ్యాడ్, యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఎ డెసిషన్, ఈజ్ బ్యాడ్, దట్స్ ఇట్. అనిల్ ఈజ్ బ్యాడ్, ద రీజన్స్ ఆర్ లైక్ దిస్. నెంబర్ 1, he doesn't listen to me. Number 2, he thinks high about himself. He doesn't care for somebody's opinion. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి దీంట్లోంచి ఎంత స్టోరీ తీసుకొస్తాం. ఇది ఒక కనెక్టర్ మనకి. ద రీజన్స్ ఆర్ లైక్ దిస్. అర్థమవుతుందా? మనం బాగా రాయాలంటే కనెక్టర్స్ రావాలి మనకి. కనెక్టర్స్ అనేవి ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి కొన్ని. అర్థమవుతుందా? కనెక్టర్స్ అంటే బికాజ్, అండ్, హెన్స్, దేర్ ఫర్, యాజ్ ఏ రిజల్ట్, ఇవన్నిటిని ఎట్లా యూటిలైజ్ చేయాలో నేర్చుకోండి. ఎందుకంటే యాజ్ ఏ జడ్జ్ కానీ, యాజ్ ఏ లాయర్గా కానీ, ఏ బ్యూటిఫుల్ ప్లీడింగ్ రాయాలి అంటే చిన్న సెంటెన్స్లో కనెక్టర్స్ని కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకుని రాయగలం. ఎందుకంటే లాంగ్ సెంటెన్స్ ఎవరు చదవలేరు, ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు లాంగ్ సెంటెన్స్. చిన్న సెంటెన్స్లో చదవాలనుకుంటారు. అవును కదా? మనం పెద్దవాళ్ళ మాటలు విన్నాం, చిన్నపిల్లలు చిన్న మాటలు ఎందుకు వింటాం? వాడు సోది ఎక్కువ కొట్టాడు, ఉన్నది ఏదో చెప్తాడు అంతే, అంతేనా కదా? సో ద పాయింట్ ఈజ్, ఎంత లిమిటెడ్గా రాస్తే
ఎంత తక్కువ ఎంత చిన్న సెంటెన్స్ అయితే అంత బాగుంటుంది. ఇది ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నానంటే నేను ఎంత చెప్పినా మళ్ళీ మొదటికే వస్తుంది. అప్పుడు నేను గుర్తు రావాలి, అబ్బాయి ఏదో ఒకడు ఉన్నాడు ఇటు తిడతాడేమో అనుకోవాలి మీరు. అందుకైనా యూ షుడ్ రెగ్యులేట్ యువర్ స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్. యూ షుడ్ లిమిట్ యువర్ వర్డ్స్ని లిమిట్ చేయాలి కానీ ఎక్స్ప్రెషన్ని లిమిట్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? భాషని లిమిట్ చేయండి, భావాన్ని లిమిట్ చేయొద్దు. అవునా కదా? భాష లిమిట్ అయితే భావం ఏమి లిమిట్ కాదు. భాష ఇంకా డెప్త్ పెరగాలి. డెప్త్ ఎంత ఉండాలి? ఓషనిక్ డెప్త్ అంటే సముద్రం అంతా అగాధమై ఉండాలి. అది that must be you. Am I clear, friends? So even in these few words which we have discussed in expert opinion, it carries everything in fact. Okay, that is one thing I would like to share with you. అడుగుతాడు ఇక్కడ ఒక 40 మార్క్స్, అక్కడ 40 మార్క్స్, సివిల్ 40, క్రిమినల్ 40. దయచేసి నేను అన్ని క్వశ్చన్లు రాయాలనుకుని వెళ్ళద్దు, అన్ని అటెంప్ట్ చేసేయాలని అనుకోవద్దు. మీరు ఇంకొక జన్మ ప్రాక్టీస్ చేసినా రాయలేరు, నేను కూడా రాయలేను. ఎందుకంటే రియాలిటీలోకి వద్దాం మనం. అంతేకాని కానీ మన ఇమాజినేషన్ ఎట్లా రన్ అవుద్ది మేడం? అన్నిటికీ అన్నీ రాసేయాలనుకుంటాం. అన్నిటికీ అన్నీ ఎవడు రాయలేడు. అన్నిటికీ అన్నీ రాస్తే అందరికీ 80 రావాలి కదా, రావట్లేదు కదా, 60 దాటట్లేదు కదా, దాని అర్థం ఏంటి కదా? అంతేనా కదా? సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రెండ్స్, నెవర్ థింక్ అబౌట్ రైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్. మీరు ఓన్లీ 60 మార్క్స్కి అనుకుని వెళ్ళండి, 45 మార్క్స్ వస్తే చాలు. ఓకే, కాకపోతే రాసేవి మాత్రం అన్ని నాకౌట్లు ఉండాలి. నాకౌట్ అంటే ఏంటి? సింగిల్ షాట్, రిబటలే ఉండకూడదు ఆపోజిట్ సైడ్ నుంచి, ఆ స్టైల్లో రాయాలి. నేర్చుకునే కొన్ని క్వశ్చన్లే బాగా నేర్చుకోండి. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు క్లియర్. సో అండ్ అనదర్ థింగ్, ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చదివితే వర్కౌట్ అవుద్దా? యాక్చువల్గా ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో మ్యాక్సిమం అంతా కవర్ చేశారు. ఓల్డ్ క్వశ్చన్స్ పేపర్స్ చదవాలి. ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు అంతా మైనర్ లాస్ మీద కూడా కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువైంది. గమనించారు కదా మీరు? సో సార్ విల్ టీచ్ ఆల్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్, సక్సెషన్ యాక్ట్, స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్, అండ్ ఐఎమ్ వెరీ షూర్ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ దే విల్ గివ్ ఏ డిఫరెంట్ ఫోకస్ అండ్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్. యూ మస్ట్ బి వెరీ వెరీ థరో విత్. ఓకే, నాకు తెలిసి అన్నిటికంట స్కోరింగ్ క్రిమినల్లా, ఐపీసీ, సిఆర్పిసి, ఎవిడెన్స్. వీ విల్ డిస్కస్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, డోంట్ వరీ. ఫస్ట్ టుడే వీ విల్ టేకప్ ఎవిడెన్స్ అండ్ లిమిటేషన్ యాక్ట్. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఇన్ఫార్మ్ యూ. ఇంకోటి, సెక్షన్ ఆఫ్ లా రాయాలా వద్దా? మేము అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం లేకపోతున్నాం సార్ అంటారు. మీ కర్మ అది, దాన్నే కర్మ అంటారు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను తప్పులు రాశాను, అది నా కర్మ, అయినా పాస్ అయ్యాను. అట్లా కాదు, సెక్షన్స్ రాస్తేనే దే లైక్ యూ మీన్స్ దే లైక్ యువర్ పేపర్ ఫండమెంటల్. తప్పు సెక్షన్ రాస్తే నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ క్యారీ అవుద్ది మైండ్లో. మీరు బయటకు వచ్చి బాధలు ఎవడో ఒకరిని ఫైండ్ అవుట్ చేసి అడిగి చెప్పుకోవడమే, అబ్బా నేను మర్చిపోయాను, భరించాలి వినేవాడు, ఇంకా సరిగా ఏం చేస్తామని చెప్పి. సో కాబట్టి ఆ ఏడుపేద ముందే ఏడవాలి. ఎగ్జామ్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మేము వింటాకున్నాం. సబ్మిషన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ రైటింగ్ సెక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Writing case law is not necessary, rather it is wasting your time. Don't focus on case law, because if you take the history of High Court question on the answers, they never asked on any case law, friends. Okay, so focus primarily on sections, write proper section, relevant section. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక ఆన్సర్ ఎట్లా ఉండాలి? ఆన్సర్ మస్ట్ బి కాంప్రిహెన్సివ్, brief, precise, impressive, clear, logical, inclusive. మీరు when you write an answer, it must possess all qualities.
కాంప్రిహెన్సివ్ అంటే సమగ్రంగా సమాధానాన్ని మీరు ప్రజెంట్ చేయటం. సమగ్రంగా అంటే ఏంటి? అన్ని విషయాలు అందులో నిక్షిప్తం అవటం, అంతేనే కదా. కాంప్రిహెన్సివ్లీ డెల్ట్. ఓకే. బ్రీఫ్ అంటే తక్కువ పదాల్లో మొత్తం అంతా కన్వే చేయగలగటం. ప్రిసైజ్ అంటే టు ది పాయింట్. ప్రిసైజ్. బ్రీఫ్ అంటే తక్కువ వర్డ్స్లో రాయటం, ప్రిసైజ్ అంటే టు ది పాయింట్, అదే రాయటం. ఇంప్రెసివ్ అంటే బ్యూటిఫుల్గా రాయటం. లెట్ మీ రిమైండ్ యూ, యువర్ ఆన్సర్ మస్ట్ బి, యువర్ ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్, ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ మస్ట్ బి very very beautiful, because the whole world is carried away by attractions and beauties. People are mad of beauty. మీరు అక్కడ ఎంత నీట్గా రాస్తే, irrespective of gender, they will see your paper. They will be carried away the way you put your writing, the way you organize your writing, and the way you organize entire answer script. Am I clear, friends? సో అందమైన హ్యాండ్ రైటింగ్ నెసెసర్లీ క్యారీస్ సమ్ మార్క్స్. ఇట్ మస్ట్ బి ఇంప్రెసివ్, క్లియర్ అండ్ లాజికల్. క్లియర్ అంటే ఏంటి? ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్. ఇప్పుడు నాకు మీరు ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారనుకో, మీ కష్టాలని నేను చెప్పగలను. మీరు ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ రాసి నాకు ఇస్తే మీ జీవితంలో కష్టాలన్నీ నాకు కనబడుతుంటాయి కళ్ళ ముందు. డూ యూ నో వై? మీరు చెప్పాలనుకునేది దాటడం మీకు రావట్లేదు అనేది నాకు అర్థమవుతుంటుంది. రెండోది, మీకు టర్నింగ్లు తీసుకోవడం రాదు, అవునా కదా. ఈ జీవితం ఏంటి? ఎవరిని ఎలా తప్పించుకొని మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుని బ్రతకడమే కదా, అంతేనా సార్? అది రైటింగ్లో కనబడుతుంటుంది. మీకు ఒక 2-3 ఐడియాస్ ఉంటాయి. ఈ ఐడియా నుంచి ఇంకో ఐడియాకి జంప్ అవటం రాదు. ఆ జంప్ అవటం రాకపోవటం వల్ల థాట్ ఇల్లాజికల్గా ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ ఉందనుకోండి, మీకు 6 పాయింట్స్ చెప్పాను కదా. మీరు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం రాస్తారు? ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ షల్ బి సపోర్టెడ్ బై రీజన్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ బైండింగ్. It is not binding on the court. In the event of conflict, direct evidence prevails. Last లో expert opinion is dealt under section 45. మీరు అన్ని పాయింట్లు రాశారు, కానీ థాట్ని లాజికల్గా ఆర్గనైజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే దీన్ని బట్టి ఏంటి, మీకు ఏది ఇంపార్టెంటో, ఏది అన్ఇంపార్టెంటో, ఏది ముందు రాయాలో, ఏది వెనక రాయాలో మీకు తెలియదు. ఏమనంటే మీరు ఆర్గ్యూ చేశారు, నేను అన్నీ రాశాను కానీ ఇది ముష్టి కాదు కదా, నువ్వు వేసాను అండ్ మార్కులు అయ్యంటే. ఆర్ యూ క్యాచింగ్ మీ ఫ్రెండ్స్? It must be logical. The way you present shall indicate you have a clarity of thought. That comes only of proper understanding of the entire subject. Am I clear, friends? So that is one thing. And inclusive. Inclusive means ఒకటి. Inclusive means the points which you have discussed, it shall indicate that it is containing everything. For example, ఇందక్కడ ఒక మాట అన్నా, నేనేమన్నా, expert opinion is also a relevant fact in view of section 45 of the Evidence Act. I am repeating the sentence. Expert opinion is also a relevant fact in view of section 45 of the Evidence Act. ఈ ఒక్క లైన్కి అర్థం ఏంటి? అరే వీడికి ఈ సెక్షన్ గురించే కాదు, మిగతా సెక్షన్లో థియరీ ఆఫ్ రెలవెన్సీ గురించి కూడా వీడికి తెలుసు అనేది యు ఆర్ ఇండికేటింగ్ దేర్. దో యు ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ స్టేటింగ్, బట్ ఇండైరెక్ట్లీ యు ఆర్ ఇండికేటింగ్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఓవర్ ది సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇంక్లూజివ్, థరో, కాంప్రిహెన్సివ్. అవునా కదా? అదే బై హార్ట్ చేసుకుని వెళ్ళామనుకో, 4 పాయింట్లు రాసి వాడి మీద వామిటింగ్ చేసుకుని రిటర్న్ అయిపోవచ్చు వెంటనే. It's not a vomiting session, it's an examination session. Come. Isn't it, friends? It's an examination. It's a place your wonderful future is crafted, created with your own handwriting. Avuna kada? Such a most celebrated affair, but with your own hands you are spoiling it. Don't do it. Make it as a feast, a wonderful feast. That you can do it only if you work hard, if you are sharp, if you are strategic. అవునా కదా? సో కాబట్టి ప్రాపర్ స్ట్రాటజీ ఫ్రేమ్ చేసుకోండి. రోజుకి 20 క్వశ్చన్లు చదువుకోండి.
నేను చెప్తున్నాను 20 చదువుకోండి, మేమేం చెప్తున్నాం అవే చదువుకోండి, వేరే చదవద్దు. అర్థమవుతుందా? ఎందుకు చదవద్దు అంటున్నానంటే చదవడానికి టైం ఉండదు ఒకటి, రెండోది ఎలా చదవాలో మీకు తెలియదని ఎంత పొగరుతో యారగెన్స్తో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నాకు తెలుసు సిచ్యువేషన్లు ఎట్లా ఉంటాయి. చదవద్దు. చదివి ఇప్పుడు ఏమవుద్ది, ఇది చదివేసిన తర్వాత వేరే బుక్ తీస్తాం, వేరే వాడికంటే ముందు చదవాలి కదా మనం. ఇది చదివిన తర్వాత ఇవాళ ఇదే చదువుకోమన్నాడు కదా, సరే అదే చదువు అంటే ఇది చదివిన తర్వాత వేరే ఆలోచన వచ్చింది, చివరికి ఏది కాదు ఆ రోజు. అటువంటి సిచ్యువేషన్ తెచ్చుకోవద్దు. ఆమె క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, 400 నేర్చుకోండి, వస్తే రాయండి, లేకపోతే వచ్చేయండి, అంతేనే కదా. ఉన్న టైంలో ఇప్పుడు ఇవన్నీ వినుకుంటే తప్పు, వినేసి చందమామ దిగాలంటే దిగదు. బట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ప్రొవైడెడ్ యూ లిజన్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్. బీ ఫోకస్డ్, ప్రాక్టీస్, రీడ్, రైట్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. ఇంకొకటి, మీరు మీ ఓన్గా ఎగ్జామ్స్ రాసిన, మేము కండక్ట్ చేసిన ఎగ్జామ్స్ రాసిన, మీరు క్లియర్ ఫ్రాంక్ ఒపీనియన్ ఇవ్వమంటే ఇవ్వడానికి కూడా నేను రెడీ. నేను ఇచ్చిన తర్వాత మీకు నిద్ర పట్టకూడదు వారం రోజులు, దానికి ప్రిపేర్ అయ్యి నన్ను అడగండి, ఎందుకంటే అంత సీరియస్గా చెప్తాను నేను. బట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్, అంతే కదా. అక్కడ వెళ్ళి ఎలాగో ఆ పేపర్ చదువుకోలేం కదా మనం, రాసిన తర్వాత దాన్ని మనం చూడగలం ఆ జీవితంలో ఇంకోసారి. ఆడి ఇంటికి వచ్చి ఇచ్చినా మనం తీసుకోం ఆ పేపరు, ఆర్టీఏలో అప్లై చేయటం కాదు. భయం, ఏదో అయిపోయిన ఏదో ఒకటి చేసుకుని మార్కులు ఇచ్చి పోస్ట్ ఇచ్చే ఇవన్నీ ఎందుకు నువ్వు అంటే మనం జరిగే మన ఈవెంట్స్ని ఫెస్టివల్స్నేమో ఇలా షూటింగ్లు చేసి చూసుకుని వింటాం. నీ జీవితంలో నువ్వు మలుచుకునే ఒక అద్భుతమైన లైఫ్నే నువ్వు చూడలేవు మళ్ళీ ఇంకోసారి. అట్లా రాయాలా ఎగ్జాము, అంత భయపడుతూ రాయాలా? సో కాబట్టి మై సబ్మిషన్ ఈజ్ రీడ్ ఓన్లీ 20 క్వశ్చన్స్. మీరు కనీసం మీరు రాసినవి మీకు తృప్తిగా రాస్తే అవి చూసుకోవడానికైనా మీరు చూసుకుంటారు, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిజల్ట్, అవునా కదా? సో మై సబ్మిషన్ ఈజ్ ఐఎమ్ అగైన్ రిపీటింగ్, లిమిట్ ది వర్డ్స్, enhance the depth, communicate well, organize properly. I am sure result will be at your feet. Am I clear friends? So what to write, what not to write, where to stop, ఇవన్నీ మీరు బాగా తెలుసుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు క్లియర్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఇంకొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎఫ్ఐఆర్ ఏంటో తెలుసా? ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ నిజంగా చూస్తే ఫస్ట్ కోమాలోకి వెళ్తారు మీరు అందరూ. మిమ్మల్ని అక్కడి నుంచి అంబులెన్స్ రాదు, మిమ్మల్ని ఐసీయూలో జాయిన్ ఎవడో చేయడు, మీ అంతా మీరే బయటికి రావాలి, అవునా కదా? ఇది ఇప్పుడు చూసినా కోమాలోకి వెళ్ళచ్చు ఒకసారి. మనం అర్థం చేసుకోలేని విషయం ఏంటంటే మనతో పాటు అందరూ కోమాకి వెళ్తారని మనకు తెలీదు. వర్రీ ఏం లేదు. ఎగ్జామ్లో ఏ ఎగ్జామ్ అయినా వ్యక్తికి ఉండాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటి? ధైర్యం, అవునా కదా? ధైర్యము సాహసము అన్నాడు, అవునా కదా? ధైర్యము సాహసము లక్ష్మి అన్నాడు, అంతేనే కదా? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ధైర్యం వేరు సాహసం వేరా? రెండు ఒకటేనా? వేరే కదా మేడం, అంతేనే కదా? వేరైనా అందుకే పదాలు వేరుగా ఉన్నాయి. అన్లెస్ యు ఆర్ కరేజియస్ యూ విల్ నాట్ టేక్ ఏ ఇనిషియేటివ్ టు జంప్ ఇన్ టు ఏ ప్రాబ్లం, అవునా కదా? ధైర్యం ఉన్నవాడే సాహసం చేయగలడు, సాహసం చేసిన వాడికి విజయలక్ష్మి తోడుగా ఉంటుంది అంటాడు, వరిస్తుంది, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కదా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడంగానే నువ్వు డిస్కరేజ్ అయిపోతే ఇంకేముంది? క్లోజ్, యూ కెనాట్ మేక్ సాహసం, అవునా కదా? సో కాబట్టి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసిన తర్వాత ఎప్పుడు షాక్ గురి కావద్దు, మైండ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోండి. చెత్తగాళ్ళు అందరూ అయిపోయారు, నేను కాలేనా? ఆడు అంటాడు, ఆడి పేరేంటి, సంపూర్ణేష్ బాబు. ఐ వాజ్ వాచింగ్ వన్ ఇంటర్వ్యూ, హీ సేయింగ్, సార్ ఎవరెవరో హీరోలు అయిపోతున్నారు, మీరు కాలేరా సార్ అన్నారు. ఎవరెవరో అయిపోతున్నారు, నేను ఎందుకు కాకూడదని నేను హీరోని అయ్యాను అంటాడు. ఐ వాజ్ వండరింగ్, అసలు వీడు ఎట్లా అనుకుంటున్నాడు, నేను హీరోని ఎందుకు కాకూడదు అనుకోవడం వేరు. దట్ ఈస్ హీజ్ మోటివేషన్. బట్ ద పాయింట్ ఈజ్, మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, క్వశ్చన్ పేపర్ చూసిన తర్వాత అస్సలు ఎప్పుడూ డిస్కరేజ్ కావద్దు. మీకు ఒక చిన్న కథ చెప్తా. ఇది మన భగవద్గీతలో ఆయన చిన్మయానంద మిషన్ వాళ్ళు రాసిన బుక్లో ఇది. మహాభారతం కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో
దిస్ సైడ్ పాండవాస్ విత్ కృష్ణ, దిస్ సైడ్ దుర్యోధన విత్ హిజ్ మెన్. దుర్యోధన పీపుల్ ఆర్ మోర్ ఇన్ నెంబర్, రైట్? కానీ దుర్యోధనకి ఒక భయం వచ్చింది, దుర్యోధన సేనలకు కూడా భయం వచ్చింది. భయాన్ని పోగొట్టడానికి దుర్యోధనుడు ఏం చేశాడంట, తన విల్లుతో ఒక్కసారి ఇట్లా అన్నాడంట, సో దట్ టు గివ్ సమ్ మోటివేషన్, కరేజ్. ద పాయింట్ టు బి టేకెన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎపిసోడ్ ఈజ్, భయపడేవాడు ఓడిపోతాడు. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ భయపడద్దు, ధైర్యంగా ఉండండి. కరేజియస్గా ఎలా ఉండగలుగుతారంటే మైండ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ అంటాడు దాన్ని. ఫ్లైట్ ఎక్కిన తర్వాత కూలిపోతే పరిస్థితి ఏంటి? అందుకనే ముందే పారాషూట్లు ఇచ్చి అందరికీ ముందే నేర్పిస్తారు దిగిపోవడం ఎట్లాగో. అలాగే క్వశ్చన్ పేపరు టఫ్గా వచ్చినప్పుడు నా మైండ్లో నేను ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలనేది మీరు మానసికంగా సిద్ధం కావాలి ఇప్పటి నుంచి. వర్స్ట్ పేపర్ వచ్చింది, మీరేమనుకుంటారు? దేవుని మొక్కుని అన్నీ ఇచ్చేసే తర్వాత నేను చూసుకుంటాను, నాది నేను చూసుకుంటా. ఇది కాదు, ఇది ఖచ్చితంగా అక్కడికి వెళ్ళాక ఆల్టర్ అవుతుంది. ఎగ్జామ్ అయిపోద్ది, ఆయన మర్చిపోతాం, మనం మర్చిపోతాం. ఇది కాదు. వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఈజ్ ప్రిపేర్ టు ఫేస్ ఏ వరస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్, బికాజ్ ఇట్స్ ఏ వరస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, నాట్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ యూ. సో ద పాయింట్ ఈజ్, మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ మూమెంట్లో మీ రియాక్షన్ ఇంపార్టెంట్. టెరిఫైయింగ్, ట్రబుల్సమ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో దానికి మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు, మీ ఎనర్జీస్ అన్నీ డిసిపియేట్ అయిపోతాయి. ఒక్కసారి క్వశ్చన్ పేపర్ చూడంగానే నరాలన్నీ తెగిపోతున్నట్టు ఉంటుంది, అవునా కదా? తెగిపోతున్న నరాలన్నింటినీ ఒక బాణంలాగా లాగి కట్టగలగాలి, కట్టి మళ్ళీ ఒక్కొక్క అస్త్రం మన వైపు సంధించగలగాలి. అంత ధైర్యం కావాలి మనలో. బాణం వేయటమే సాగసం. కాబట్టి వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, నెవర్ గెట్ డిస్కరేజ్డ్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. ఎందుకంటే ఇది 7 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఇందులో రాయాల్సిన 7 కాదు కదా, 5. మళ్ళీ సివిల్లో ఇప్పుడు చూడు ఎంత అన్యాయం అంటే, ఇది 3 గంటల క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇవన్నీ చదవటానికి అయిపోద్ది. అంతేనే కదా బ్రదర్? 14 క్వశ్చన్లు చదవడానికి మొత్తం 14 క్వశ్చన్లు చదవడానికి ఇంత పెద్దవి చదివి బాధపడి, లేదు ఇదే మళ్ళీ నాకు రాదు, ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోరు, ఇవన్నీ అనుకుని సర్దుకుని సెటిల్ అయ్యి మళ్ళీ మొదటికి వచ్చేటప్పటికి ఎంత టైం పడుతుంది? వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఈజ్, యూ ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ఫేస్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఐఎమ్ ఏ క్లియర్ ఫ్రెండ్స్? ఇప్పుడు నుంచే ఆర్గనైజ్ చేసుకోండి మిమ్మల్ని మీరు ఆర్గనైజ్ చేసుకోకపోతే, డోంట్ మేక్ ఎన్ ఎగ్జామినేషన్ ఏ డిజాస్టర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఇట్ మస్ట్ బి ఏ సెలబ్రేటింగ్ అఫైర్. అంతేనే కదా బ్రదర్? పెళ్ళంటే ఎట్లా తయారవుతారు? రోజంతా తయారయ్యి ప్లాన్ వేసి, ఇక్కడ పెళ్ళి పక్క ఇంట్లో అయితే ఇంకొక 20-30 కిలోమీటర్లు పోయి అక్కడేదో కొనుక్కొని వచ్చి దానికి తయారయ్యి మళ్ళీ దానికి వెళ్తారు. ఇది ఇంటి పక్కనే ఉంటుంది. Then how you should prepare for this wonderful festival, a celebrated event in your life? Don't get terrified, don't get discouraged. You must attend it with so more seriousness and confidence. That happens only if you hard work, if you practice, if you repeatedly write the examination. And that is one thing which I just want to clear. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఎన్ని వర్డ్స్ రాయాలి? క్వశ్చన్కి వర్డ్స్ లిమిట్ లేదు. కానీ మనకి ఎట్లా చేస్తాడంటే వాడు ఎగ్జామ్లో ఎట్లా చేస్తాడు మేడం? అసలు మన ఎగ్జామ్లో ఇది ఒక సింపుల్ ఎగ్జామ్, నథింగ్ అనుకోండి. కానీ ఇందుట్లో ఒక్క ప్రాబ్లం ఏముంటుందంటే, జస్ట్ ఏమంటాడు, 10 క్వశ్చన్స్ అంటాడు కదా మేడం. చాయిస్ ఉంటుందో మరి అదంతా ఆర్బిట్రరీ. హైకోర్టు అంటేనే ఒకసారి చాయిస్ ఉంటుంది, ఒకసారి ఉండదు. గ్యారంటీ లేని ఎఫ్ఐఆర్ అది. పక్కా చాయిస్ ఉంటుందా? అది సార్ ఒక్కొక్కసారి ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి ఉంటుంది. లాస్ట్ టైం ఇచ్చాడు, లాస్ట్ 2 times ఇచ్చాడా? అండ్ వర్డ్ లిమిట్ వచ్చేటప్పటికి సపోజ్ మనకి 5 క్వశ్చన్స్ రాయాలి కదా, ఒక్కొక్క 5 దాంట్లో 3 బిట్స్ ఉన్నాయి. అందుట్లో 3 బిట్స్ ఇంటర్నల్గా, అంటే 15 క్వశ్చన్స్ వేసుకోండి రఫ్గా. ఓకే, ఇంకో 15 క్వశ్చన్స్, టోటల్ 30 క్వశ్చన్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎగ్జామ్లో రాయాల్సింది. వర్చువల్గా మీరు రాయాల్సింది 30 క్వశ్చన్స్. మీరు 3 గంటల్లో 3 గంటలు అంటే 3 గంటల్లో హాఫ్ అన్ అవర్ వెళ్ళిపోయినట్టే కదా, గోవిందే కదా అది, అవునా కదా? 2.5 అవర్స్లో ఎన్ని వర్డ్స్ రాయగలరు చెప్పండి నాకు. ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. మినిట్కి
ఇది ఇంపాసిబుల్ అనుకో, అయినా వేద్దాం. మినిట్కి 15, 60 into 15 ఎంత అవుద్ది? 900 వాట్స్. 900 into 1800 వాట్స్, అంతే కదా? 1800 వాట్స్ అంటే 3 అవర్స్లో ఎంత? ఇంకో 1800. 3 అవర్స్లో 2700 వాట్స్. మీరు 2700 వాట్స్ మీరు ఎవరు రాయలేరు. కారణం ఏంటంటే, ఒకటి మన ఏజ్ ఫ్యాక్టర్, ఒకటి మీకు టచ్ పోయింది రైటింగ్తో ఫండమెంటల్గా. SMS, మెయిల్, రీడింగ్, ఫండమెంటల్లీ దీస్ ఆర్ థింగ్స్ విచ్ వీఆర్ డూయింగ్. ఈ 3 అవర్స్ రాసిన తర్వాత మీ చెయ్యికి అందరూ పూజలు చేయాలి, రెస్పెక్ట్ చేయాలి, గౌరవించాలి, అంతే కదా? కానీ ఎవడో పట్టించుకోండి, చేయక ముందు పని చేయంటారు. బట్ ద పాయింట్ ఈజ్ 3 అవర్స్ 2700 వాట్స్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిందంటే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్, 2700 వాట్స్ నాట్ పాసిబుల్. నిజం చెప్పాలంటే ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అయినా వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే 3000 వర్డ్స్ రాయాలంటారు. మీరందరూ ఎవరు రాయలేరు. మీరు ఇంటెలిజెంట్గా 2000 వర్డ్స్కి లేదా 1800 వర్డ్స్కి లిమిట్ అవ్వండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫ్రెండ్. 1800 కానీ 2000 కానీ లిమిట్ కండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇంతే రాస్తాను, ఇంతకు మించి నేను రాయలేను అని డిసైడ్ అవ్వండి. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి? 30 క్వశ్చన్స్. ఓకే, 2000/30 ఎంత అవుతుంది? 1800 వేద్దాంలే ఫస్ట్. ఆగండి, మల్టిప్లికేషన్ ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, 60 వర్డ్స్, 60 words for each question. Am I clear, friends? మీకు ఇప్పుడు what I am repeating, friends, we have to write 5 questions from civil, 5 questions from criminal. నెక్స్ట్ 5 క్వశ్చన్స్లో మనకు మళ్ళీ సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటున్నాయి. మొత్తం 5 into 3 15. హియర్ 5 into 3 15. టోటల్ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్? 30 క్వశ్చన్స్. 30 క్వశ్చన్స్కి మీరు 1800 వర్డ్సే రాస్తే 60 వర్డ్స్ రాయాలి. ఓకే, అప్రాక్సిమేట్గా మీరు మినిట్కి 6 వర్డ్స్ ఎంతో రాయాల్సి వస్తుంది. ఇవన్నీ రాసుకొని పెట్టుకోండి. సో మై సబ్మిషన్ ఈజ్ 60 వర్డ్స్. 1800 అనేది లీస్ట్ వర్డ్ లిమిట్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్, లీస్ట్ వర్డ్ లిమిట్. మీరు ముందు ఇవన్నీ తెలుసుకోండి. ఇవి తెలుసుకుని రెగ్యులేటెడ్గా ప్రిపేర్ కండి. ఏ దానికైనా 60 వర్డ్స్ రాసే కెపాసిటీని బిల్డప్ చేయండి. మనకు ఉంటుంది డైయింగ్ డిక్లరేషన్, దాని మీద విపరీతమైన వ్యామోహం ఉండి చరిత్ర రాశారనుకో, అవసరం లేదు వాడికి. మా సార్ బాగా చెప్పాడు, మా సార్ అంటే వాడే ఉద్యోగం ఇస్తాడు పో నీకు, కాదు కదా. సో ద పాయింట్ ఈజ్, ప్రతిదానికి 60 వర్డ్స్లో మాట్లాడే ఒక ఎబిలిటీ, కాంపిటెన్సీ, క్యాలిబర్ సమకూర్చుకోండి మీలో మీరే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్యారెక్టర్ ఎవిడెన్స్ అని అడిగాడు అనుకో క్వశ్చన్. క్యారెక్టర్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ ఇర్రెలవెంట్, ఫుల్ స్టాప్. Character evidence is dealt under section so and so. Character evidence is relevant in exceptional cases, full stop. Accused can lead character evidence of good character evidence. In such case, prosecution for rebuttal can lead bad character, full stop. In civil cases, in order to determine quantum of damages, character evidence is relevant. Ante ఇంకేమీ రాయద్దు మీరు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఏ పాయింట్ మీద అయినా 60 వర్డ్స్ 70 వర్డ్స్ మాట్లాడే ఒక శక్తిని మీరు పొందండి. నోటి మీద వచ్చేయాలి అట్లా. హాస్టైల్ విట్నెస్, ఏ పర్సన్ హూ రిసైల్స్ ఫ్రమ్ హిస్ వెరియర్ వెర్షన్ అండ్ స్పీక్స్ కాంట్రరీ టు ద పార్టీ హూ కాల్డ్ యాజ్ ఏ విట్నెస్. హాస్టైల్ విట్నెస్ it is dealt under 154.
hostile witness can be cross-examined by that party with the permission of the court. The value of the hostile witness, it can be used by either party to the extent supporting the case. అంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్ మీద ఒక 60 వర్డ్స్ మీకు అనర్గళంగా వచ్చేయాలి. ఆ ఎబిలిటీ మీరు డెవలప్ చేసుకుని మీరు మాట్లాడుతుండండి. ప్రతి దాని మీద మనము పార్లమెంట్లోనో అసెంబ్లీలోనో టీవీలోనో స్పీచ్లు ఇవ్వట్ల. ప్రతి దాని మీద 60 వర్డ్స్ మాట్లాడే కెపాసిటీని పొందండి. Am I clear, friends? This is one important thing which you should keep it in your mind. Next question, by heart చేయాలా వద్దా? చేయాలి. You must be possessive, very very possessive. Unless you are possessive, you cannot crack this exam. Oftentimes frustration, disturbance, ఇబ్బందులు అన్నీ వస్తాయి. ఎలాగా ఎందుకు చదవాలి అనిపించింది, అవునా కదా? అప్పుడే చదవాలి. ఎందుకు చదవాలనిపించింది చూసారా? ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లోనే ఇంకెక్కువ చదవాలి. ఎందుకంటే ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చినప్పుడే మనలో ఎమోషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్ హై లెవెల్లో ఉంటుంది, అవునా కదా? అసలు బెర్ట్రాండ్ రస్సెల్స్ అని ఒక యూరోపియన్ రైటర్, he talks about love. When he talks about love, he says like this: love is such a emotional situation, such a wonderful energy, it can lead man either to death or success అంటాడు. ఎవడైతే అంత వండర్ఫుల్ ఎమోషనల్ ఎనర్జీ ఉన్నవాడు దాన్ని తన వ్యక్తిగతంగా డెవలప్ అవ్వడానికి యూజ్ చేసుకుంటే హీ క్లైమ్ ఫినామినల్ హైట్స్. బట్ ఎవరైతే దాన్ని రాంగ్గా మిస్యూజ్ చేసుకుంటారో దే విల్ ఫాల్ ఇన్ ద లైఫ్ అంటారు. మీరు చూడండి, 10th ఇంటర్మీడియట్ వరకు బాగా చదువుతాడు, అక్కడ హీ గెట్స్ ట్రాప్డ్ ఇన్ లవ్, హిజ్ లైఫ్ గెట్స్ కొలాప్స్డ్. A person who does a normal education till intermediate, but though he is being subjected to variety of problems of love, he never gets trapped, but he keeps focus in the exams and studies. You see a different life to him. What I am trying to tell you is, when a problem arises, don't get diverted by it. Utilize that emotional energy for your advancement, because adi peak time life lo. ఇప్పుడు ఎవరో మొన్న మాకు అంటే మన స్టూడెంట్ వాళ్ళు ఎవరో చనిపోయారని చెప్పారు. ఆ ఫాదర్ చనిపోతే బాధపడటంలో ఉపయోగం లేదు. ఆ బాధని, ఆ ఎనర్జీని ఒక ఛానలైజ్ చేసి ఒక పర్పస్ యూజ్ చేయటమే లైఫ్. నువ్వు బాధపడి నువ్వు కొలాప్స్ చేసుకుంటే దట్ ఈజ్ నాట్ లైఫ్. యాజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ సమ్ సాక్రిఫైస్ టు ద పర్సన్ హూ లాస్ట్ హిజ్ లైఫ్. ఇస్ ద డిజైర్ ఆఫ్ ద పర్సన్ who died? Is it not? It is not his desire. In fact, he being your father, he wants a prosperous life. ఆయన గురించి ఆలోచించి నీ లైఫ్ని నువ్వు కండమ్ చేసుకోవద్దు. బట్ యూ కన్వర్ట్ దట్ ఎమోషనల్ ఎనర్జీ ఇన్ రైట్ మేనర్, రైట్ పాత్. సో మై సబ్మిషన్ ఫ్రెండ్స్, ఇన్ ది 16 days ఇది ఎందుకు చదవాలి, ఎందుకు బైహార్ట్ చేయాలి అనిపించినప్పుడే యూ టేక్ మోర్ పెయిన్ టు రీడ్ మోర్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఇట్ బ్రింగ్స్ ఎ మిరాకిల్ చేంజెస్ ఇన్. దట్స్ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై. అండ్ నెక్స్ట్, కేస్ క్లాస్ అవసరం లేదు. ఇంకొకటి, సార్ మా ఓన్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయొచ్చా? నీకు ఓన్ వర్డ్స్ ఎక్కడ పోయి లేవు. పుస్తకంలో ఏ టెక్నికల్ వర్డ్స్ ఉన్నాయో, ఏ లీగల్ వర్డ్స్ ఉన్నాయో అవే రాయాలి. ఎందుకో తెలుసా? ఐఎమ్ నాట్ బిలిటిలింగ్ ఎనీబడి, ఇంక్లూడింగ్ మై సెల్ఫ్. నా ఫ్యామిలీ ఏంటి, నా కల్చర్ ఏంటి, నేను పెరిగిన వాతావరణం ఏంటి, నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు. నాకు బ్రిటిష్ వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ నాకెలా వచ్చిద్దా? అది ఈ దేశంలో పుట్టినోడిని. దెన్ హౌ డూ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఏ టెక్నికల్ లీగల్ జార్గాన్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ యువర్ మౌత్? ఇట్ నెవర్ హ్యాపెన్స్. అది జరుగుంటే 1816 ఐపీసీని మార్చేవాడు ఈ పాటికి పుట్టేవాడు, అవునా కదా? మోడీని మార్చమంటే మార్చగలడా? ఒక్క పదం మార్చలేరు ఇందుట్లో, అంత పవర్ఫుల్ బుక్ ఇది. సో మై సబ్మిషన్ ఈజ్, నెవర్ అటెంప్ట్ టు యూజ్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్, దే డోంట్ వర్క్. ఓకే, ఫ్రమ్ మీ, డిడ్ ఐ క్లారిఫై ఆల్ ద డౌట్స్? ఎనీథింగ్ ఎల్స్? నో డౌట్స్? ఏదైతే ఫార్మేట్ ఉందో, రీడింగ్ 25 questions ఎవ్రీ డే, కంప్లీటింగ్ 400 questions. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ అబౌట్ దట్ స్ట్రాటజీ?
వర్డ్ లిమిట్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏది రాయాలి, ఎంత రాయాలి, ఏది రాయకూడదో బాగా తెలుసుకోండి. ఇంకేదో అడుగుతాడేమో, ఇంకో ఏదైనా అడిగాడు అనుకుని వదిలేయండి. ఉన్నది ఈ టైంలో మనం ఏం చేయలేం దానికి. ఇంకొకటి, ఈ కోర్స్ ఎవరికి యూస్ఫుల్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఒక నాలెడ్జ్ లెవెల్స్లో ఒక హైట్లో ఉండి మేము హెలికాప్టర్ పైన ట్రావెల్ చేస్తున్నాం. ఎవడైనా బతుకుంటే పట్టుకెళ్ళడానికి మేము హెలికాప్టర్ మీద తిరుగుతున్నాం పైన. సముద్రంలో పడిపోయిన వాడిని తీయడానికి లేవు మేము, ఎందుకంటే మా ఫ్లైట్ క్రాష్ అయిపోద్ది. వీ హ్యావ్ టు సేవ్ అవర్ స్కిన్ ఫండమెంటల్లీ. నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు ఆల్రెడీ చదువుకుని ఉంటే ఒక మంచి రేంజ్లో మీ దాన్ని పాలిష్ చేస్తాం. మీకు షూవే లేదనుకో, అంటే నాలెడ్జే లేదనుకో, వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. మీరు నేర్చుకున్న దాన్ని ట్రాక్ చేయడానికి మేము ఉన్నాం. ఆమె క్లియర్ ఫ్రెండ్స్? ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా అన్ని క్వశ్చన్లు డిస్కస్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై. ఓకే.